حاضر خدمت ہوتی ہوں ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے صبح 9:30 سے لے کے 11 بجے تک. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی گزر رہی ہیں سردیاں؟ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ صحت کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں؟ لائک نزلہ زکام تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹوٹکے آج لے کر آئی ہوں. آج کے دن کچھ ٹوٹکے آپ کو بتاتے ہیں, کچھ ایسے قہوے آپ کو بتاؤں گی, کچھ ایسی آپ کو اسکن کیئر بتاؤں گی کہ سردیاں کے جو کچھ دن رہ گئے ہیں, کہ یہاں پہ تو کہتے ہیں مارچ فروری کے اینڈ تک زیادہ سردی ہوتی ہے. تو ابھی جو سردی ہے نا, جب سنو پگھلنا شروع ہو رہی ہے یا سردی بڑھ رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. دھوپ میں ہلکی سی گرمی ہے اور شام میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے. بہت خیال رکھیں اپنا بھی, اپنے بچوں کا بھی, اپنے بزرگوں کا بھی جو گھر کے میں رہتے ہیں. بلا وجہ باہر نہ نکلیں. اور بات ہوئی بچوں کی تو ونٹر بریک چل رہا تھا ابھی, موسم سرما کی تعطیلات تھیں اور بچے گھر میں تھے, رونق لگی ہوئی تھی. اور کچھ مائیں مطلب ٹائم دے پاتی ہیں, کچھ نہیں دے پاتی ہیں. تو ایک سلوشن آج کل کی جدید مدرز نے یہ نکالا ہے کہ وہ سیل فون بچوں کو دے دیتی ہیں. اچھا, اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں پہلے میں نے خبر سنی کہ کراچی سے 2 بچیاں جو ٹین ایجرز تھیں, ایک تھی 13 سال کی اور ایک 16 سال کی, وہ بچیوں نے سیل فون وغیرہ یوز کرتی تھیں. انٹرنیٹ ایکسیس کتنا آسان ہے آج کل. تو انہوں نے کیا کیا کہ پلان بنایا کہ وہ کورین بینڈ ہے BTS, اس کو ملنے کے لیے جائیں گی. تو ظاہری بات ہے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, کچے ذہن ہیں, اتنی تو سمجھ نہیں ہوتی ہے. کسی کزن سے انہوں نے ہیلپ لی اور اس کے بعد وہ بچیاں گھر سے باہر نکل گئیں. گھر والوں کو پتہ نہیں تھا. کسی اور شہر جا کے ملی, بڑی مشکل سے ان کو ڈھونڈا, لیکن خیریت سے وہ بچیاں گھر واپس آ گئیں تھینکس ٹو دا سندھ پولیس, کہ وہ صحیح سلامت بلا کسی تکلیف کے واپس گھر پہنچی بچیاں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیل فونز یا بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اس پہ آپ نظر رکھیں. ایک سرٹن ایج تک بچوں کو سیل فون ہرگز نہ دیں. یہ تو بچیاں خیریت سے واپس آ گئی ہیں, کچھ تو ملتی بھی نہیں ہیں. اور بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہمیں ایسے ہی خیال رکھنا پڑتا ہے. ان کا اتنا ہی خیال کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ماحول چل رہا ہے بیٹیوں کا. تو ان کو آپ سیل فون اگر دیں تو نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک اوے. تو اور جو کیا کہتے ہیں تھوڑے سے بڑے بچے ہیں, ان کو سیل فون کے ساتھ آپ فرینڈشپ کا رشتہ رکھیں. مطلب ان کو سیل فون اگر دیں تو ساتھ ان کی گپ شپ بھی لگائیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ سے وہ ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. اب وہ سختی والا زمانہ گیا کہ جی کیا والد صاحب نے تو سمجھ گئے جی والد صاحب آ گئے تو سب کونے میں چھپ گئے. اب ایسا زمانہ نہیں ہے. اب بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے ان کی باتوں کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو دکھ درد ہے, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو دوست ہیں, جو سوشل سرکل, جو فرینڈشپ کا, جو فرینڈس کا سرکل ہے نا, وہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کون کون کہاں رہتا ہے. ان سے بھی ملیے, والدین سے ملیے. تو آج کل بڑا جو ہے نا ویجیلنٹ رہنا بہت ضروری ہے. جناب آج کے دن ہم آپ کچھ ٹوٹکے بتائیں گے اور کچھ بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ ملائیں گے. کوشش تو میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ٹاپک کے ساتھ یا کسی ایسی موٹیویشن کے ساتھ پروگرام کریں کہ صرف ہلا گلا نہ ہو, بلکہ کچھ سیکھنے کو مل جائے, کچھ باتیں ڈسکس ہو جائے, کچھ سوشل ایشوز پہ بات ہو جائے, کچھ دل کی باتیں ہو جائے. تو آج بھی کچھ دل کی باتیں ہم کریں گے. اور ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو کہ ہے تو بہت تجربہ کار, لیکن ہم تھوڑا سا ان کو آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. کیوں کرتے ہیں, ایسا کیا ہے, سب آپ سے باتیں کریں گے. 051 دیکھو ابھی زکام کی باتیں کی اور مجھے کھانسی شروع ہو گئی. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے. اس پہ آپ نے کال کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا دن آج کیسے گزرا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے, پیرنٹنگ آپ کی کیسی چل رہی ہے, مطلب وہ ڈر و خوف والا رشتہ ہے یا آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور ایک اور ٹاپک بڑا مزے کا ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ جب مہمان ہمارے آنے لگیں تب ہم ان سے بات کریں, تب ہم ان سے اس حوالے سے بات کروں میں. اور پھر آپ کی پارٹیسپیشن کا ہونا بہت ضروری ہوگا, بیکاز ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں. تو آج ہم ایسی ہی باتیں کریں گے, کچھ ہلا گلا ہوگا. بڑی ہی مزیدار مہمان ہیں. مجھے پتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور آگے سے رسپانس نہ آئے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار لگتا ہے کوئی مونولوگ چل رہا ہے, کہ آپ بات کیے جا رہے ہیں, رسپانس نہیں آ رہا آگے سے. بالکل ایسا جو ہے نا آج کے مہمانوں کے ساتھ ہے. میں اگر ایک بات کروں گی نا تو آگے سے وہ 3 باتیں کریں گی, مجھے لگتا ہے. ایک تو خواتین ہیں اور دوسری وہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت حسین ہے اور باتوں کی شوقین ہے, تو پھر بہت ہی مزہ آئے گا آج. اور پارٹیسپیشن اگر آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, تو سونے پہ سہاگا. تو آپ نے کال کرنی ہے. ابھی بتاؤں گی آپ کو کہ ہم لوگ کس حوالے سے بات کرنی ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ دل کی بات کر سکتے ہیں. کسی کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو, ہم وقت نکالتے ہیں آپ کے لیے, آپ سے بات کرنے کے لیے. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی باقاعدہ طور پہ. آپ کو ٹوٹکا سب سے پہلے میں بتاؤں گی
اور کچھ ایسا کعوہ ہے جو کہ میرے تھوڑا سا کنجیشن کا پرابلم ہے، تو وہ سائنس کا مسئلہ بھی ہے، تو وہ میں آج کل پی رہی ہوں، تو کسی حد تک جو ہے وہ آرام مجھے آ رہا ہے. ٹوٹکے جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ ٹائم لگاتے ہیں لیکن ہوتے وہ دیر پا ہیں. تو میرے خیال سے ٹوٹکا شروع کیا جائے. آئیے چلتے ہیں اس طرف، میرا ٹوٹکا کارنر. آج کل جو میرا جو زور ہے نا وہ بالوں کے اوپر ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد سے. اچھا جی، اگر آپ کے بال ڈائی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے وہ ڈرائی اور ڈیمیج ہیں، جیسے کہ پھول جھاڑو ہوتا ہے ویسے بن گیا نا، تو اس کے لیے کچھ میں نے چیزیں اپلائی کی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کھانی چاہیے. کالر ہے؟ ہاں جی کالر. واہ جی پہلی کالر. السلام علیکم، گڈ مارننگ. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو ہیلو. ہیلو السلام علیکم. ان کو آواز نہیں آ رہی؟ پتہ کیا، آپ نے ٹی وی کی آواز اتنی اونچی کی ہے مجھے لگتا تھا میں اپنے آپ سے ہی بات کر رہی ہوں. تو ٹی وی کی آواز لازمی 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 آپ جو ہے نا وہ بند کریں تاکہ میں آپ سے پھر صحیح طریقے سے بات کر سکوں. اچھا جی، کمنگ بیک ٹو دا ٹوٹکاز. ٹوٹکا اگر آپ کے پاس بھی ہے تو ذرا صدقہ جاریہ سمجھ کے ہمیں آپ بتائیں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو. اگر آپ کے بال ڈرائی اور ڈیمیج ہو چکے ہیں اور آپ ڈائی کر رہی ہیں اس کو اینڈ اس کے بالکل اسپلٹ اینڈس کی طرح سے ہیں، برٹل ہے، ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے دو بڑی میجیکل چیزیں ہیں ہمارے پاس. یہ جو میتھی دانہ ہے میں تو اس کی فین ہو گئی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بالوں کے لینس کے مطابق دو چیزیں لینی ہیں ہم وزن. ایک ہیں جی چاول، یہ وہ عام چاول ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، باسمتی چاول جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہ لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون، یہ والا چاول ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میتھی دانہ. یہ اتنا زبردست بالوں کے لیے فوڈ ہے اور ایک مطلب ہیئر پیک کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو. آپ نے ان دونوں کو ایک برابر لے کے رات کو بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے. تقریباً یہ ہوگا 1/4 جو کپ ہوتا ہے چائے کا، وہ اس پانی میں آپ نے رات کو اس کو بھگو دینا ہے. اور صبح جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ہلکی ہلکی سی جیل بھی آ چکی ہوگی اور پانی چاولوں نے بھی اپنا جو ہے نا پانی وہ چھوڑا ہوگا. اسی پانی میں آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. کچھ پانی نہیں نکالنا، کچھ آپ نے ایڈ نہیں کرنا، آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑا زبردست ہیئر ماسک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے. یہ آپ نے نہانے سے تقریباً منیمم 2 گھنٹہ پہلے آپ نے بالوں میں لگانا ہے. لیکن بالوں میں تیل نہ لگا ہوا ہو، تیل کے ساتھ یہ بالکل بھی کام نہیں کرتا. اس ماسک کو آپ نے بالوں پہ لگانا ہے، خاص طور پہ جو بالوں کے اینڈز ہیں. یہ جو ہے نا میتھی دانہ یہ جیل بناتا ہے اور بڑا زبردست یہ کنڈیشنر ہے اور ہیئر ماسک بھی ہے. تو یہ آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں، کچھ نہ بھی ہو تو اس کا پانی آپ ہیئر اسپرے باٹل میں ڈال کے بالوں میں اسپرے کرتے رہیں تو بڑا اچھا یہ لیو ان کنڈیشنر بن جاتا ہے. اچھا جی، یہ آپ نے اس کا مکسر بنا لیا اور بالوں کے جو اینڈز ہیں یہ اس پہ آپ نے لگانا ہے. کالر ہے جی، کور جی. السلام علیکم، گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں بھی ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نام تو بتاؤ اپنا. میں مریم بات کر رہی کراچی سے. مریم، کراچی میں سنا بڑی ٹھنڈ ہے. جی جی، ہماری طرف تو بہت ٹھنڈ ہے کیونکہ ہم لوگ سمندر کی طرف رہتے ہیں. بہت ہی ٹھنڈ ہے یہاں پر. اچھا بیٹا پھر آؤ نا آپ میرے اسلام آباد، آپ کو ٹھنڈ بتاتے ہیں پھر ہم کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پہ. آپ کہاں پر رہتی ہیں؟ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. انشاءاللہ آئیں گے ضرور. اور آپ سے ایک سوال کرنا تھا. ہاں پوچھو. میری ایج 19 سال ہے تو میری یعنی کہ جو بال ہے نا گروتھ نہیں کر رہے، بالکل چھوٹے سے رہ گئے. پونی بنا جوتیاں کرتی ہوں نا میں، جوتیوں میں 2 ہی بال آتے ہیں، یعنی کہ 2 ہی بال آتے ہیں. آئے ہے. اچھا آپ چھوٹے سے بال رہ گئے. پلیز میرے اس بالوں کے بارے میں کچھ بتا دیں. اگر کوئی اسپیشلسٹ آئے تو اس کو بھی سوال کیجیے گا. آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی. ہائے ہائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں مریم، میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اچھا آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے نا؟ جی کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا ایک تو آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے. آپ چیک کرو آپ کا وائٹامن ڈی کم نہ ہو اور ہیموگلوبین کم نہ ہو. اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے. لو ہو جاتا ہے اسی وجہ سے، وٹامن سی اور ڈی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور بلڈ کی کمی بھی ہے. ہاں میں وہی بات آپ سے کری ہوں نا کہ اگر بلڈ کی کمی بھی ہو، ہیموگلوبین کم ہو، وائٹامن ڈی کم ہو، کچھ ہارمونس کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی بال بہت زیادہ گرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر ہیلپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ ٹوٹکے بتا سکتی ہوں، جیسے کہ پیاز کا جو پانی ہے نا، لال رنگ کا جو پیاز ہوتا ہے نا بیٹا،
جو لال پیاز ہے اس کو آپ نے آدھا کاٹ لینا ہے اور بالوں کی آپ نے جو جڑیں ہیں ان میں لگانا ہے, ٹھیک ہے. پیاز کے اندر ایسے ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ بالوں کو نئے بال نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں, بالوں کو ری گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آسان ترین چیز ہے یہ. اور اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اوکے جی. مریم نے کال کیا تھا ہمیں کراچی سے اور بات کر رہی ہیں کہ بال بہت زیادہ تھن ہو گئے ہیں. بال گرنا علیحدہ چیز ہے, بال تھن ہونا یعنی کہ بال پتلے ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہے تو جو خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ آپ کسی بھی لیب میں جا کے آپ سمپل ایک بلڈ سی پی کروا لیں تو آپ میں جو کمی ہے, ہیموگلوبن کی کمی ہے یا اگر آپ کے وائٹامن ڈی کی کمی ہے وہ ٹیسٹ میں جو ہے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ کے اسکن کے ڈاکٹر ان کو بتا دیں کہ یہ ایشوز آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. میں جو آپ کو چیزیں بتاتی ہوں وہ ہوتے ہیں ٹوٹکے جو اورلی لگانے والے ہوتے ہیں, اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے, کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو اسپلٹ اینڈز, یہ آپ نے دونوں چیزیں ہم وزن لے کے اس کو آپ نے پانی میں بھگونا ہے, صبح آپ نے وہ نکال لینا ہے اور اس کو بلینڈ کرنا ہے. جل کی شکل میں سفید سے رنگ کا آپ کے پاس ایک جل آ جائے گا, وہ آپ نے بالوں کے اینڈز پہ لگانا ہے. یہ دیکھیے جی, یہ رہا, یہ کدھر دکھاؤں, یہ آپ کے بالوں کے اینڈز پہ لگانے پہ نارملی اسپلٹ اینڈز ہوتے ہیں اور بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا ایک جیل پیک ہے. کم از کم 2 گھنٹے لگائیں, ہفتے میں 3 دفعہ بھی لگائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر اس کا اسپرے بنا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں گے تو لیو ان جو کنڈیشنر ہوتا ہے یہ وہ بن جائے گا اور یہ آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. پھر ایک کوشچن آیا تھا میرے پاس کہ جی میری جو ایڑیاں ہیں وہ بہت پھٹ رہی ہیں, تو خاص طور پر جس گھر میں کارپیٹنگ کی جاتی ہے یا رگز بچھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پیروں کی اسکن کو بہت ڈرائی کر دیتے ہیں اور ایڑیاں پھٹنا شروع ہوتی ہیں اور سردیوں میں تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بجائے سے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنے ہلکے پھلکے سے ٹوٹکے بتاؤں جو مہنگے بھی نہ ہوں اور دوسرا یہ کہ کم چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہوں. آسان ترین چیزیں جی, اسے کہتے ہیں گلیسرین, بورک گلیسرین. یہ آئی تھنک 25-30 روپے کی آتی ہے. جیسے کہ کیسٹر آئل ہوتا ہے ویسے ہی یہ تھک ہوتی ہے. اس میں آپ نے کوئی کمبینیشن نہیں کرنا, کسی بھی آئل کو نہیں ملانا ہے. ہلکا سے یہ ہاتھ میں ڈال کے 2-4 قطرے پاؤں کی ایڑیوں پہ لگائیں رات کو سونے سے پہلے. پہلے تو اس کو پاؤں مانجھ لیں اچھی طرح سے اور رات کو ایڑیوں پہ لگائیں اور موزے پہن لیں. ویسے کہتے ہیں موزے پہن کے سونا نہیں چاہیے, لیکن دھلے ہوئے پاؤں کو اچھی طرح سے مانجھ کے آپ پاؤں کی ایڑیوں پہ لگائیں گے, پاؤں کے ناخنوں کے ارد گرد لگا کے آپ ہلکا سا ان کو مساج کریں اور اس کو گرم نہیں کرنا آپ نے, اور آپ موزے پہن لیں. انشاءاللہ ود ان اے ویک آپ کے پاؤں جو ہے وہ حسین ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ان کو زمین پہ نہ رکھیں, کیونکہ پوری پرسنالٹی کو اگر دیکھا جائے تو پاؤں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. حالانکہ ہم کو اگنور کرتے ہیں لیکن حسین پاؤں جو ہے نا وہ کسی خوبصورتی سے کم نہیں ہے. آسان ترین آپ کو بالوں کے آپ کی خواہش کے مطابق میں نے ٹوٹکے بتائے ہیں, لیکن پلیز یہ میڈیکل ایشوز کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اس میں تمام خوبصورتی یا لائف ہیکس یا کچن ہیکس جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. کچھ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو میں سوشل میڈیا پہ موجود ہوں, وہاں پہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ رضا عمران آفیشیل پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اور وہیں پر ہی ہوں میں اور کہیں پہ نہیں ہوں. تو آپ کا میسج پڑھ کے میں آپ کی کوئریز کو 1 by 1 حل کرنے کی کوشش کروں گی. یہ ہو گیا جی ہمارا آپ کی تو لک ہی چینج ہوگی ہے ساری. لے جی مہمانوں کو میں لینے کے لیے گئی تھی, حسین ترین خواتین. آئیے جی. شاہدہ پروین صاحبہ, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اور نینا تم کالج سے سیدھے ادھر آ گئی. تشریف رکھیے جی. یہ دروازہ میں بند کر دوں, 1 سیکنڈ. اوئے ہوئے 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 ہوئے, میں اس سائڈ پہ آ جاؤں؟ ہاں جی یہاں پہ آپ آ جائیں, ایسے کر لیتے ہیں. خوش آمدید کریں گے جی. آج کے بہت ہی حسین ہمارے مہمان ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ ان کا تعارف ہے. میرے ساتھ ایسی 3 خواتین بیٹھی ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور ان کو ہم ایس پی کہتے ہیں. حالانکہ ایس پی یہ نہیں ہے لیکن شاہدہ پروین ان کا نام ہے, نک نیم ان کا ایس پی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لوکنگ ویری پریٹی. تھینک یو سو مچ. کیا کہاں سے جادو کروایا آپ نے؟ یہ نجمہ آپ کی آنکھوں کا حسن ہے. میں تو حسین نہیں. بند کریں جی پروگرام سارا. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی, آپ تعارف کرائیں گے. میں عامرہ ہوں. عامرہ, ٹھیک ہے. اور کیا میں حسین نہیں ہوں؟ آپ حسین و جمیل ہیں. آپ کے ساتھ جمیل بھی ہے. نہیں جمیل میرے ساتھ جمیل نہیں لائی میں. جمیل لائی. اچھا. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہے ندا جمشید. یہ تینوں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں ایک ایسا جو کہ شاید بہت کم لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں اور ینگ ایٹ ہارٹ والی بات ہوتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا آپ نے ریڈ لپسٹک کیوں لگائی ہوئی ہے؟
एक उम्र लपस्टिक लगाने की, आप इस उम्र में सेल फोन लेके बैठे हुए हैं, हाय अल्लाह अब्बू जी आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, आप चाहिए कमरे में जाए, अभी बच्चों ने कार्टून देखना है। मम्मा प्लीज लाइट मेकअप करें, लाइट मेकअप करें मम्मा, Light dress मम्मा ये पहने। प्लीज कलर ना पहने आप। अच्छा पार्टी में जाएंगे, नहीं 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 आप घर पे बैठे, गाड़ी हमें चाहिए। ये वो जुमले हैं जो कि हम अक्सर सुनते हैं या शायद हमने कभी कहा भी हो। तो आज दिल खोल के हम बात करेंगे, ट्रिब्यूट देंगे उन सीनियर सिटीजन को, उन बुजुर्गों को जो वक्त के साथ साथ अपॉर्चुनिटी ना होने का शिकवा करते हैं। हम एक तजर्बे के बाद, एक ज़िंदगी गुजारने के बाद इन लोगों को घर बिठा देते हैं या कहते हैं कि जी आप अपने रूम तक महदूद रहें, उनसे बात करने का टाइम नहीं होता। हालांकि उनको भी पूरा हक है तालीम हासिल, हाँ तालीम भी, एजुकेट होने का, रिक्रिएट होने का और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का। कॉलर है जी, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सिल्वर लाइंस हमारे साथ मौजूद है, क्या कर रहा है प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। रिदा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहा है? मैं रोजीना अशरफ, इस्लामाबाद नेवल एंट्रेंस से। रोजीना, गली नंबर भी बता दें। मेरी तरफ से शाहिदा जी, आमरा जी, प्यारी निदा, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम बोले। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। रोजीना क्या करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी हो रही है। दोनों अलग से विजन है। एक जो है ना लाइव अपने सामने फिजिकली बैठ के बात करना, जो कि हम अक्सर करते हैं, हाँ, और एक इस तरह टीवी पे सबको देखना। और कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है इनमें से, इन तीनों में से? लड़ाई मेरा नहीं, इन दोनों का। आसमान के सितारे हैं, किसकी तारीफ करूं? हाय अल्लाह, सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा आप भी ग्रे लाइन, सिल्वर लाइंस का हिस्सा हैं? बहुत अच्छी हमारी एक गैदरिंग स्टार्ट हुई है सिल्वर लाइंस के नाम से। जी जी जी। और पहले तो रिदा आपका शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे इश्यूज, इतने अच्छे टॉपिक्स, इतने अच्छे गेस्ट, इतने प्यारे, खूबसूरत, यंग और ओल्ड इज नॉट गोल्ड बल्कि अनमोल। अनमोल, और हाँ। हम लोग उसी लाइन में हैं। मैं खुद सिल्वर लाइंस का हिस्सा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये उम्र के हिसाब से भी और शक्ल के हिसाब से भी। पर माशाल्लाह Young से at ये heart. काफी एक्टिव मेंबर हैं। अच्छा रोजीना आप क्या करती हैं वैसे? अब इसके अलावा आवाज बहुत कम आ रही मुझे। आप क्या करती है रोजीना? रोजीना इनिशियली होम केटरिंग करती हैं। होम केटरिंग करती ये हैं, इनका अच्छा। शौक बाकी है। बहुत मजे के खाने बनाती हैं। अच्छा हमारी गपशप चलती रहेगी, इससे पहले कि हम ऑफ ट्रैक हो जाए। ये तीन खवातीन बैठी हैं। सिल्वर लाइंस है क्या, ये बताएं, ये क्या, कौन बताएगा जी? जी सिल्वर लाइंस। हाँ जी, सिल्वर लाइंस जो है ये एक हमारी मुश्तरका सोच का नतीजा है। जैसे कि आपने ओपनिंग की कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हाँ जी। उनको ज़रा इग्नोर किया जाता है, नॉट इंटेंशनली बट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, आना जाना लगा हुआ है, तो पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर वो देख ही रहे होते हैं, दे आर नॉट डूइंग मच। तो उसमें एक हमारी एक मुश्तरका सोच थी कि जो ऐसी ख्वातीन हैं, फॉर नाउ ख्वातीन, अभी सिर्फ खवातीन है, अभी सिर्फ ख्वातीन, तो उनको फोकस किया जाए। नेचुरली उनके बहुत सारी दिल की ख्वाहिशात हैं जो ज़ुबान पे नहीं आती। हाँ, बहुत उनकी सोचें हैं जो कि बस सोच की हद तक रह जाती हैं। हमारी मुलाकात कुछ ख्वातीन से हुई तो एक्सप्रेस उन्होंने किया जी कुछ होना चाहिए, अच्छा कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या होना चाहिए भी नहीं पता होगा कि तो करना क्या उनको चाहिए। ये भी नहीं पता था। तो देन वी जॉइंड आवर हेड्स, क्योंकि अपनी टाइम वो भी ये चीज़ सोच रही थी, ये भी ये चीज़ सोच रही थी, मैं भी सोच रही थी। सही। तो हमने सोचा कि जो सीनियर ख्वातीन हैं हमारी, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको पहले तलाश किया जाए, अच्छा। बिकॉज वी लिव इन नेवल एनकरेज एंड इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ रिटायर्ड पीपल। अच्छा ठीक ठीक। सो व्हेन यू गेट रिटायर्ड और आपका घोंसला भी खाली हो जाए, बच्चे हाँ, चिड़िया बिल्कुल। चुड़िया उड़ जाए, तो वो एक सन्नाटा सा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सन्नाटे को तोड़ना हमारा मिशन है। और अकेलापन बहुत बुरी चीज है, आइसोलेशन या लोनलीनेस जिसे कहते हैं ना हम, बुढ़ापे को शदीद करने वाला ये चीज होती है मुझे लगता ये है। एक्चुअली एक एहसास होता है, जो एहसास जब अंदर से उठता है तो वो जवानी या बुढ़ापा डजंट मैटर, उसमें एज फैक्टर कहीं नहीं आता, उसमें आपका एनवायरनमेंट और हालात होते हैं जो आपको अंदर से अकेला करते हैं। बिल्कुल सही। सो हमारा फोकस वो लोग हैं जो अंदर से अकेला फील करते हैं, दे नीड समबडी के जिनसे वो बात करें, जिनसे वो शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें बड़े अच्छे लोगों का साथ मिला है, जिसका नतीजा ये निकला कि दे आर ट्राइंग टू शेयर द थिंग्स। वो चाह रहे हैं कि हमसे बात करें, हमारे साथ
بیٹھیں, ہمارے ساتھ گپ شپ کریں. تو پازیٹیو رسپانس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ اسے پراپر طریقے سے آرگنائز کر دیا جائے. تو وہ جب آرگنائز کیا تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی شکل بھی نکل سکتی ہے. لائک ہم صرف اس کو فوکس نہیں کر رہے کہ ان کی بات سنیں, ہم اس کو ایک سٹیپ آگے کہ ایک دوسرے کی کیئر ہم خود ہی کریں, بجائے اس کے کہ کوئی تھرڈ پرسن آئے, کوئی آؤٹ سائڈر آئے, اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں. زبردست. تو یہ سوچ کہیں پیچھے کار فرما ہے, اور ماشاءاللہ اچھے لوگوں کا ساتھ. یہ بڑا پیارا بولو. شاعری وغیرہ بھی کرتی ہیں آپ؟ میں شاعری صرف پڑھنے کی حد تک ہے, ندا تو ہر گانے بھی گاتی ہے. ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے. ہم یہ سب نہیں کر سکتے, لیکن ہم اور بہت کچھ کر لیتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے جی آج ہمارے پاس پروگرام میں. ندا یہ بتائیں کہ کیا کرائٹیریا ہے سلور لائنز میں شامل ہونے کا؟ اچھا, کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں؟ مطلب اس میں ایک ایج گروپ ہے. اچھا, خواتین کو کنونس کیسے کرتی ہیں کہ آپ اس ایج گروپ میں آ گئے؟ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی خواتین تو مانتی نہیں کہ وہ ہیں سینئر سٹیزنس اس میں. بٹ جو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا, کہ میں سب سے چھوٹی تھی, رائٹ. تو میں جب شادی ہوگی تو مجھے obviously اب تو کیا نام ہے, بھابھی ہے نا میری, اس لیے وہ تو چھوٹی ہے نا. تو بٹ دا تھنگ از, میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھی اب میرے جانے کے بعد اماں ابا بالکل اکیلے ہو جائیں گے, ان کے پاس کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اماں کو میں نارملی فون پہ کہتی تھی اپنے دوستوں سے ملے, ابو کو کہتی تھی کسی چیز میں بزی ہو جائے, کچھ کرتے رہے, کچھ کوئی گپ شپ لگانے کے لیے ہونا چاہیے. پھر مجھے ایک اچھا ساتھ ملا, ان لوگوں کو میں نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا, ان لوگوں نے مجھ سے وہی آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کیا. میں کمال ہو گیا. پھر ہم اس پہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ اتنی کوآپریٹو خواتین ہیں ساری, جو وہ خود سے ہمیں آئیڈیاز دے رہی ہوتی. ایسا کرنا نیکسٹ ٹائم انتاکشری رکھنا, ایسا کرنا نیکسٹ ٹائم کچھ اور چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی بڑے وہ نہیں ہے نا, بڑا آسان بنا دیا آپ نے سب کے لیے. کوئی بڑی فارمیلٹیز نہیں ہے, کوئی بڑا وہ نہیں ہے, اور مطلب ایکٹیویٹیز رکھی ہیں ہم نے, مطلب ان کو اٹھنا بھی زیادہ نہ پڑے. اب جو لاسٹ ہم نے کیا تو ان کو پیپرز دے دے کہ آپ ڈرا کریں اور بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹیز کیا ہے. تو کسی نے رینبو بنا دی تھی, کسی نے فلاورز بنا دیے تھے, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم اگنور کرتے ہیں. ہمارے اپنے اتنے مسائل معاشرے میں, غربت ہے وغیرہ ہے, لیکن یہ مینٹل ہیلتھ سے اس کا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے ہر ایج گروپ کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو جب آپ کے بچے سب چلے جاتے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی پوری ہو چکی ہوتی ہے, تو آپ کو اس ٹائم سب سے زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, جیسے لائک اے بیبی, ٹھیک ہے نا. تو تب آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا جو میاں آپ کے ساتھ بھی ریٹائرڈ ہوا ہے وہ آپ کی تعریف کرے, جو کہ نہیں کرتا, پہلے بھی نہیں کرتا, تب تو بالکل اگنور کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ سب سے پہلے اس میں جو موٹیو رکھا تھا کہ لیٹس اپریشیٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کی تعریف کھل کے کی جائے. تو دل سے کرتے ہیں سارے, یہ بعد میں دیکھو یہ ایسی کہہ رہی مجھے میری کھلائی. اچھا, بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کریں جو ہم ہیں. اس میں کچھ آرٹیفیشل نہیں ہے. اف وی آر فیلنگ کہ آپ کے بال اچھے نہیں لگ رہے, ہم شیئر کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو ٹھیک کر لیا جائے. اچھا, یہ بڑا پازیٹیو طریقے سے بولا ہے, اس کو ٹھیک کر لیا جائے. ایگزیکٹلی, کیونکہ نیگیٹیوٹی پھیلانا اگر ہوتی تو وہ تو پہلے معاشرے میں بہت ہے, ہمارے لیے زیادہ مشکل نہ ہوتی. پازیٹیوٹی پھیلانا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اچھا, خواتین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کچھ باتیں کہ جی یہ برائیاں کریں گی, بیک بائٹنگ کریں گی, یہ سپورٹ نہیں کرتی کسی کو, یہ تو سب کچھ یہاں پہ کینسل ہو گیا. ایسا ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا پہلے شروع میں ہم نے جو ایج بریکٹ سوچی تھی نا, دیٹ واز 60+. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا کہ جو 50+ تھی نا, انہوں نے کہا جی نو وی وانٹ ٹو جوائن. اچھا, وی ویلکم دیم. اور پھر اس میں کچھ 40 لیٹ 40s میں تھی, انہوں نے بھی کہا جی ہم آپ کو اکیلا, ہم بھی آنا چاہتے ہیں. ہمارا کیا کچھ بالکل صحیح ہے. As long as everything is productive, constructive and we are happy about it. ہم خوش ہوں, دل سے خوش ہوں. اور ماشاءاللہ ساری خواتین جو ہے پڑھی لکھی بھی ہیں, دل کی بھی بڑی ہیں, ہمیں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو بھی کرتی ہیں. بہت پازیٹیو وائبس ہے, اینڈ دے لک فارورڈ ٹو اٹ کہ ہم اگلا کب کر رہے ہیں. تو یہ ایک سرٹن کلاس کے لیے ہے, یہ سب ہر کسی کو جس نے جوائن بھی کرنا وہ آ سکتا ہے, کوئی فی دینی پڑے گی اس کی؟ ابھی تو ہم نے اس کو لمیٹڈ رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارا ابھی تھوڑا سا آغاز ہے, ابھی بچہ ہے, انیشیل بیبی ہے, نیو بورن بیبی کو تھوڑا سا ٹوڈلر تک آنے میں وقت چاہیے. ابھی ہم نے نیول اینکریج کو فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, ایک کالر ہے, میکسیمم کالرز کو شامل ہے. خواتین جو چاہتی ہیں کہ وہ اچھے سے ٹائم گزارے, ہمیں کال کیجیے. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं रोजीना अशरफ वही बात कर रही है। और जी, आप घर से आ गई, घर में काम आज कोई है रोजीना को? मैंने कहा मैं एहसास दिलाती रहूं, मैं साथ साथ हूं। अच्छा, सही है, बहुत अच्छा अच्छा, वो किया। पहले वक्तों में कहते थे ना कि हम उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हाँ। वैसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पता है, मैं आपको बताऊं, ये सिल्वर लाइंस की जब से गैदरिंग स्टार्ट हुई है, इसमें ये सारी चीजें जो माइनस या नेगेटिविटी थी ना, ये खत्म हो गई है कि भाई इस एज के बाद आप ये कुछ नहीं कर सकते। सही, आप सही। गैदरिंग नहीं कर सकते, आप कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, इवन कि आप अच्छे अल्फाज भी बोलते वक्त झिझकते हैं, झिझकते आप हैं, मुझसे सूट हाँ। नहीं करेगा। हाँ। लेकिन हम सिल्वर लाइंस की गैदरिंग में जब बैठते हैं ना, आप यकीन करें, उनको इकट्ठा करना, लोगों को कन्विंस करना, खवातीन को किसी जगह पे हाई टी पे लेके जाना, फिर वहाँ उनको रिसेप्शन देना, इस्तकबाल करना, हर एक को इंडिविजुअली तौर पे आप रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा अच्छा अपने आपको बड़ा वीआईपी सा फील होता है। और फिर उससे क्या होता है कि आप अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बिल्कुल जो सही, कि इस वक्त का तकाजा है। सही। आज एक छोटा सा बच्चा है ना नर्सरी का, उससे भी बात करें, वो कहता है अभी मुझे एग्जाम्स देने हैं, मैं स्ट्रेस में हूँ, हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ। स्ट्रेस, तो एग्जैक्टली। बच्चा भी स्ट्रेस में है, तो बड़े तो हैं ही, इस एज में तो हैं ही ना, बिल्कुल उनके सही। लिए ये गैदरिंग बहुत जरूरी है। और वो एक शेर था मुनीर नियाजी का, ए उम्र रवां आहिस्ता चल। हाँ। मैं कहती हूँ, अब मुझसे लोग कहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी बताएं कि हम भी दौड़ के सिल्वर लाइन की ट्रेन को पकड़ लें। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब बहुत। वो फोबिया खत्म हो गया जो खवातीन उम्रें छुपाती थी ना, अब तो हाँ। वो कहती हैं हम किसी तरह शामिल नहीं हो सकते 40+ 50+। तो अच्छी बात है, बड़े बड़े राज खोले रोजीना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पिक्चर्स ग्रुप में आप यकीन करें कि सारे इंडिविजुअली तौर पे भी मैसेज करके पूछते हैं कि यार किसी तरह हमें भी ना उम्र बढ़ा के इसमें शामिल करवा दो। उम्र बढ़ा अच्छा देते हैं आप लोग, और इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग यंग एज के 30s वाले लोग जो है ना, हम नहीं कर सकते इतना। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, थैंक अच्छा, यू सो मैं मच। बता रही हूँ, ये माशा से बड़ी एक्टिव और टॉकेटिव मेंबर है हमारी, हमें मैं बोल नहीं तीन होने थैंक यू देती। बोल चुकी हूँ उनको मैं, लेकिन अच्छा जी, हम आज बात करें अपने बुजुर्गों के हवाले से, अपने जो कि दिल से जवान हैं और जिंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि वेट करते हैं कि आपसे टाइम मिले, आपसे गप लगाएं, तो किस तरह टाइम स्पेंड करना है, आज हमारे 3 मेहमान उनको बताएंगे किस तरह से आप उनको टाइम दें, या वो खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए, और टाइम कैसे गुजारेंगे आपको बताएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं K2 सहर रिदा के साथ। ये मुझे ढूंढ रहे सारे जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। हम आज बात कर रहे हैं आपके हवाले से, और घर में जो यंग एट हार्ट हमारे खूबसूरत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे हैं, आज आप लोग कहाँ हैं? आप कॉल क्यों नहीं करें? फोन नहीं है क्या आपके पास? लेकर आए जरा फोन, ये सेल फोन मांगे, अगर नहीं है आपके पास तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2251 और बताना है कि आपका दिन कैसे गुजरता है, आप लोग क्या करते हैं। जी कॉलर है हमारे पास, कोई अनजान कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने नाम बताना है कि नहीं बताना? जी हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है? अब आ रही है आवाज सही? हेलो, इनको आवाज नहीं आ रही है, ये हमारे सरप्राइज कॉलर है ये। जी जी जी, मेरी एक फ्रेंड आज आपके शो पे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ, बड़ा उनका शो मुझे अच्छा लग रहा है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, थैंक यू सो और, मच। ओके पहचाना है? ओके, पहचान लिए? कंफर्म कर देते। अच्छा, आप इनके बारे में बताएं कि कोई अच्छी बात बताएं। हिंट दे जरा। है, इनको आवाज सही नहीं आ रही मेरे जी, ख्याल से। मेरी बिल्कुल सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ आपकी फ्रेंड का नाम बताए बगैर उनकी कोई एक अच्छी आदत बता दें। क्या अच्छी आदत है मैं उनकी? अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, ये मुझे जो है ना गेस करेंगी कि कौन बात कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड आपके साथ है आमरा। ओह अच्छा अच्छा, हमें पहचाना कौन है? जी जी, शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी मैं- इकलौती मैं- दोस्त मैं कह रहती सकते हैं, हूँ, मैं फातिमा। इनके बिल्कुल नेबर्स में रहती हूँ। फातिमा। और, ये मुझे पहचानने की कोशिश करें, मेरा इनसे बहुत पुराना साथ उधार का रिश्ता है ना? ये वो हमसाई तो नहीं सुबह पति मांगने आ जाती है। ये वो हमसाया वो दोस्त है जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती। रह नहीं सकती। फातिमा क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पहचान रही हैं। और भी बताएं, आप कैसे मुझे जो है पहचानेंगी? कोई उधार तो- आपका सिर्फ हेलो कह देना मेरे लिए काफी हो जाता है कि ये कौन है। फातिमा कैसी आपकी हमसाई है? ये अच्छी वाली नेबर है, गंदी वाली नेबर है? बहुत अच्छी।
ये मेरी नेबर क्या, मैं तो असल में इधर BHA 2 में रहती हूँ अच्छा, और पड़ोस की हम नेबर है, लेकिन मेरा इनका साथ बड़ा पुराना है, बहुत अच्छा, और हमेशा मेरे लिए बड़ी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही हैं जो है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक अच्छी आदत बताएं इनकी और एक खराब आदत जिससे आप तादाई नहीं है। खराब नहीं हंसी मजाक बता दो। दोस्त बहुत खराबियां बताते हैं। सारी बताओ जी खराबी फातिमा, दोस्तों को ही तो पता उनको पता होती है। बताओ जी, हेलो, कोई एक खामी बता दें इसकी, हमारी मेहमान की, और एक खूबी। खामी तो मेरी दोस्त कोई भी नहीं कोई है, भी बेस्ट फ्रेंड निकली। कैमरा मेरा कॉल करवाई है, है, खामियां कोई नहीं है इनमें। कोई अच्छा दिल रखने के लिए कह दो मेरे यार। ऑफ द कैमरा, वो हम ऑफ द कैमरा बताएंगे। ठीक है फातिमा, आई थिंक उनको आवाज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आवाज उनको सही आ नहीं रही मेरी। यू कैन कॉल अस अगेन, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आज हम बात करें हमारे बुजुर्गों के हवाले से, किस तरह से वक्त के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं, और जहाँ सेहत के मसाइल होते हैं वहाँ पे मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसके पास अकेले बैठने के अलावा कोई काम ना हो। तो ये जो खवातीन बैठी हैं, ये इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, हंसी मजाक का मौका ढूंढती हैं, क्रिएटिविटी का मौका ढूंढती, किस तरह से वो साथ मिल के जो वक्त वो इंतजार पे गुजार देते हैं कि उनके बच्चे कब आएंगे या कॉल कब करेंगे या वो आएंगे तो हम बाहर जाएंगे, ये उनको घरों से खींच के लेकर आते हैं बाहर तक, और गप लगाते हैं, चाय पीते हैं, और यकीन करें वो कितना कम खर्च बाला नशी वाला काम है कि खर्चा भी नहीं होता, और हंसी मजाक के साथ। कितना ज़रूरी है एक सीनियर सिटीज़न का मेंटल पीस पे होना, दिमागी तौर पे पुरसुकून रहना। मैं फ़िलहाल इस ब्रैकेट की बात करी हूँ, नॉर्मली भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ तक आते आते लोगों को लगता है हम यूजलेस हो गए हैं। हाँ। क्योंकि जिम्मेदारियाँ सारी पूरी हो चुकी हैं, घर में हमें लगता है कि अब हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है। रिटायर लोग यही सोचते हैं। तो उसको यूजफुल बनाने का वाहिद तरीका ये है कि अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस दें कि हम सबसे ज्यादा जरूरी अपनी जात के लिए हैं। हमारी कॉलर एक और है, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी हम दोनों की बन नहीं रही है। कॉलर आ जाते हैं, कॉलर आना तो नेमत है। नेमत है, मेहमान जैसे नेमत होती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, मिसेज आफ्ताब, सीमा आफ्ताब। जी सीमा, खैरियत से है? नाश्ता वाश्ता कर लिया? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं सबसे पहले मैं कहूँगी सिविल लाइन जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी ख़वातीन थैंक यू। बैठी हैं। अच्छा आपको कह रही हूँ। इसमें रिदा की शामिल अभी अच्छा अच्छा। जिसमें इन्होंने हम जैसी ख़वातीन जो मतलब अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गई हैं, माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों की शादियां कर दी है। मैं घर में अकेली रहती, अपनी परिंदों से बातें करती थी, हाय तो हाय। इन्होंने मुझे बाहर निकाला। परिंदों ने बाहर निकाल दिया? नहीं सिविल लाइन ने बाहर अच्छा, मैं परिंदों ने कहा जाए आंटी अब आप जाएं, बाहर जाके बातें करें। और इतनी मतलब वहाँ पे मतलब ये जिस तरह ये बातें होती हैं, वहाँ पे मजेदार बातें होती हैं, इतनी एक्टिविटीज होती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इन्होंने कहा बचपन की, अमरा जी ने कहा कि बचपन की कोई आपने, और किसी ने कोई वो बनाई, सीनरी बनाई, किसी ने कुछ, किसी ने बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आता है। और फिर मजेदार चाय पानी भी होता है, वो तो बहुत जरूरी है। चाय पानी होना तो बहुत जरूरी है। उसके बगैर जिंदगी ना मुकम्मल है। मैं वहाँ पे जाके मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पे कोई किसी का एज का वो नहीं है कि वो इतनी एज की है या उसके बाल ऐसे, जिससे भी आप लोग बातें कर रहे थे। हाँ, हाँ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मतलब इन्होंने एक सिल्वर लाइन का मतलब एक स्टार्ट किया है। सिबा जी, कितना जरूरी है एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना, पॉजिटिव दोस्तों का होना? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मेरी तो बेटियां कह रही थी आप बाहर निकले, क्योंकि मेरी सुबह शाम की वॉक ही होती थी, बाकी घर के अंदर ही मैं होती थी। हाँ। तो सिल्वर लाइन का बहुत बहुत शुक्रिया, शायदा जी, आमरा जी और निदा जी, बहुत क्यूट सारे बन रहे हैं। दे रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्यारी प्यारी बैठी हुई है। और बस थैंक यू वेरी मच कि आपने मतलब हम जैसी ख़वातीन जो अपने बच्चों से फारिग हो गई, शादियाँ कर दी उनकी और घर में होती है, तो जब भी इनका इनविटेशन आता है हम फौरन भाग के हाजिर हो जाते हैं वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, बड़ी पॉजिटिव कॉल है जी सीमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। तो वो तमाम खवातीन जो कुछ काम करना चाह रही है, अगर आप इनको ज्वाइन नहीं कर सकते तो अपनी कम्युनिटी, अपनी गली मोहल्ले में ऐसे कोई ग्रुप बना लें जहाँ बैठ के आप निटिंग कर सकते हैं, जहाँ बैठ के आप सिलाइयाँ कर लें, जहाँ बैठ के आप लगा सकते हैं। गॉसिप कर लें पॉजिटिव किस्म की, कि देखो मैंने बाल डाई किए,
اب ایجزم کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے Exactly. کہ اس ایج کے ساتھ یہ نہیں کرنا. آپ کی زندگی ہے, جب تک سانس ہے زندگی ہے, وہی ٹائم ہمارا ہے. اس بات کو آپ لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں, ایک جو ہے اسپیشلی ایک بہو نے اسپیشلی فون کر کے کہا کہ میری مدر ان لا جو ہے وہ بالکل فری ہوتی ہیں, پلیز ان کو آپ بزی کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی ایکٹیویٹیز میں آئیں. اور وہ اتنی مطلب لوگوں میں پازیٹیو چینج آ رہا ہے دیکھنے کے بعد کہ ان کو آپ نے بزی کرنا ہے. اچھا ہمارے ڈراموں نے ساس بہو کے رشتے بڑے خراب کیے, بڑے خراب کیے. اتنا برا رشتہ نہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے. وہ بہو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے اپنی مدر ان لا کو, اور اس کے بعد جب وہ فری ہو جاتی ہے انہیں پک کرتی ہے, انہیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ جائیے, اور خود سے پیمنٹس اور وہ سب کرتی ہے کہ یہ انجوائے کریں. مقصد ان کا انجوائے کرنا ہے. دیکھیے اگر ساس بہو میں ایسا رشتہ ہوگا تو جھگڑے ہی نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی. حالانکہ لائف بڑی عجیب سی ہو جائے گی, اب نارمل ہو جائے گی. ہمارے ٹپیکل ہے نا کہ جی ساس بہو لڑائی اور تم کہاں جا رہی ہو, وہ نہیں ہونا نہیں جی, چاہیے. اٹس ناٹ اسٹار پلس, اٹس ریالٹی. ریالٹی از کوائٹ ڈفرنٹ. ریالٹی ایسی نہیں ہوتی ہے. ہم سب مائیں بھی ہیں, ساسیں بھی ہیں. آپ ساس ہیں؟ داماد کی ساس ہوں, بٹ میں ساس ہوں. واو, پنک کلر کی ساس. نہیں, ناٹ ٹپیکل. نہیں میں کہا پنک کلر کی پیری پیری ابھی ساس. داماد کی ساس ہونا اور بات ہے, بہو کی ساس ہونا اور بات ہے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آئے گی. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ساس بہو نہیں, کسی بھی جگہ پہ انہیں خواتین سمجھ کے انٹرٹین کریں. کوئی بھی ساس نہیں, کوئی بھی بہو نہیں, کوئی لڑکی نہیں, کوئی ماں نہیں. ہم خواتین ہیں, ہم ایک ایج کے ہیں, ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں. سو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا اور انہیں یہ باور کرانا کہ اب آپ صرف نانی دادی نہیں ہیں. آپ, میرا پہلا سوال ہوتا ہے آپ مسز فلاں ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ٹیل می یور نیم, کہ میں آپ کو آپ کے نام سے بلاؤں. مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ وہ بھول چکے ہیں ان کا اپنا نام کیا ہے. میں مسز فلاں ہوں, میں فلاں کی ماما ہوں. تو موسٹ امپورٹنٹ اپنے نام کو اہمیت دیں اور اپنے آپ کو اہمیت دیں. اب میں اور آپ بات کریں کیا ہونے والا ہے ابھی جو ہم فیوچر میں سلور میں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال سے کیا ہوگا اب؟ ابھی کوئی کام ہوگا. کالر ہے جی, السلام علیکم, گڈ مارننگ. میرے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. ہیلو جی. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. شکریہ. میں یہ میری ایک سرپرائز کال ہے. آپ کے جو گیسٹ ہیں, السلام علیکم. پہچانے؟ بیوٹیفل ینگ لیڈیز. کون ہے؟ لیڈیز نہیں, گرلز. لیڈیز نہیں, لیڈیز صرف فیل ہو جائے گا. بیوٹیفل ینگ گرل. ینگ گرلز. اور کچھ اور بولیں اپنے بارے میں, تھوڑا سا بتائیں نام کے علاوہ کہ کیا کرتی ہیں آپ. میں ہاؤس وائف ہوں, اور مطلب یہ تو کمال کرتی ہیں. گیسٹ ہیں آپ کے جو گیسٹ ہیں ان کی فرینڈ ہوں. اور یہ کیسی فرینڈ ہے کہ آپ یہ بہت خراب فرینڈ ہے, پہچان نہیں رہی ہیں یہ؟ نہیں, ناؤ آئی ایم گیٹنگ آئیڈیا کہ یہ صبح یہ اٹھ کے مجھے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نارملی صبح نہیں کرتی ہیں بات, یہ نہیں, یہ صبح بات نہیں کرتی ہے, شام میں کرتی ہے. اچھا, ہماری جو گیسٹ ہیں یہ 3 نام بتائیں گی, آپ نے بتانا ان میں سے کون ہے. آپ کے خیال سے کون ہو سکتا ہے یہ نام؟ اگر تو یہ اسلام آباد سے باہر ہے نا تو آئی ایم کنفرم کہ یہ کون ہے. اچھا بتاؤ. میرے دل کا ایک ٹکڑا کراچی میں بھی ہے. کراچی سے کون ہے؟ اوکے, بات ہے جو آواز پہچان کے پتا, جسے پتا چل جائے کہ وہ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہی ہو سکتے. so sweet, yes. She wasn't well a few days back, تو آواز سے میں نے جج کیا آپ ٹھیک ہو, خیریت ہے, کیا ہوا ہے. کہتی میں تو بڑی کوشش کر کے کال لی ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. تو she is Samra, she is my university friend. And we are still together from last 35 years. 35 سال کی دوستی آفرین ہے سمرا, مبارک کو بہت بہت. Thank you for having it always. اب صحت کیسی ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. یہ آپ واقعی اتنا پیارا بولتی ہیں, پروگرام کی وجہ سے اتنا پیارا بول رہی ہیں. Oh, she is wonderful person. فلمی قسم کی یہ بہت خوبصورت انسان, بہت خوبصورت دوست اور بہت خوبصورت انسان. سمرا, ایک اچھی دوست کا ہونا لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اتنا امپورٹنٹ کہ ان کو لیڈیز کہنے کو دل نہیں چاہتا, بس گرلز کہنے کو دل کرتا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے, ٹونک ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور آپ کی ہر خوشی اور غمی میں جتنا آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے, شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح, بالکل دل کی بات کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. کوئی ایک عادت اگر آپ نے اپنی فرینڈ کی چینج کرنی ہو
तो क्या चेंज करोगी? पूरी फ्रेंड ही चेंज कर दे। बंदा उठा के साइड पे कर दे। बिल्कुल भी नहीं यार, कुछ ही फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ अपनी हर बात, अपने दिल की बात और कुछ वो जाने बताए बगैर जो जान लेती हूँ, उनको बिल्कुल आप फील नहीं कर सकते और कभी करना भी नहीं स्वीट यार, चाहिए। सुबह नाश्ते में क्या शहद खा कर आई हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करी हो। माशाल्लाह। और समरा बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से कॉल किया, आपकी दोस्ती Love you, ऐसी समरा। कायम रहे, पॉजिटिविटी फैलाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू। For- फिर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बोलो 05141022251 हमारा नंबर है, कॉल कीजिए। अगर आप एक सास हैं तो बताइए कि आपका सारा दिन कैसे गुजरता है। और सुसर हजरात भी कॉल कर सकते हैं, हमारे वालिद जितने बराबर होते हैं वो भी। तो हमारे सीनियर सिटीजन जो अंकल से आज हाजी साहब की कॉल नहीं आई है, वो माशाल्लाह हमारे ही इज माशाल्लाह 90 इयर्स यंग माशाल्लाह। हमारे रेगुलर कॉलर हैं और वो कॉल करते हैं और बात करते हैं हमसे। हमने जी कुछ और बातें करनी, गप लगानी है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेना है। हमारे साथ रहिए। जनाब खुश आमदेद कहेंगे आपको। असल में सोच रही थी मैं कि यार ये तीनों लड़कियां खामोश हो तो मैं कुछ बोलूं, और बिहाइंड द सीन इतने मजे का चलना, सब बातें कर रही हैं और कह रही तुमने मौजे किसके पहने। मैं कह जी मौजे में उधार के पहन कर ठीक है, मैंने मौजे दिखा दे बेशक। ये ग्रे कलर के मौजे सितारे बने हुए इसके ऊपर, लेकिन गरम है। अब मैं फैशन करूँ, ये देखिए ये देखिए, अब मैं फैशन करूँ या मैं आपको गरम रखूँ, मुझे ये बताएं। फैशन के साथ चलता रहता है, कैसी कोई बात नहीं है जी। हम मौजों Fashion is more important. नहीं, मौजे इतने मजेदार आए हैं आजकल। कल तो मैं अगले हफ्ते ना मैं गुब्बारे वाले पहन करूंगी, फिर लाल रंग के गुब्बारे बने। अच्छा, एक और मैंने चीज देखी, ट्रेंड्स की जो बात होती है, जितने बड़े पेंटर्स हैं उनकी तस्वीरों के ऊपर सॉक्स बनाए गए हैं। ये जी मिलान फैशन वीक में हुआ था। वो करें तो फैशन, हम करें तो पेंडुपन। 41022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। हमारी एसपी साहिबा बड़ी खामोश हैं, क्या ठंड लग रही है ना आपको? नहीं, हल्की सी ठंड तो बिल्कुल है, थोड़ा हीटर का इंतजाम कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। जी बिल्कुल, बहुत जल्द, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक सेंटेंस है जो अक्सर लोग कहते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। तो पर्सनली जो मैं बिलीव करती हूँ कि वट एवर द एज ग्रुप इज, सीनियरिटी वक्त के साथ साथ तो आती है। तो जो बेहतरीन रिश्ता होता है किसी भी एज ग्रुप का, चाहे वो सास बहू का हो या नेबरहुड में हो, वो दोस्ती का रिश्ता होता है। बिल्कुल सही। और ये उम्र की कैद नहीं होती, उम्र की उसमें कोई कैद नहीं है। अब मेरी और इनकी एज का इतना वो है फर्क लगता है। नहीं है वैसे, जब आप लोग गप्पे लगाते हैं। Exactly. हमें भी फील नहीं कि होता। जब हम गप्पे लगा रही होती हैं ना, तो वी आर लाइक ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, और उसी तरह की बातें हो हम रही तीनों होती ड्राइव हैं। पे भी साथ जाते हैं। और ड्राइव कौन करता है? आपने जी कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। नहीं, मुझे नहीं करने देती। से बड़ा मजा मुझे नहीं, आई एम द लाडली, आई एम द लाडली। कि मैं कहीं जाना भी हो ना तो फौरन कहती हैं कि मैं ले जाऊंगी। या तो लाडली होंगी या इनको जान प्यारी होगी, ये हो सकता है। नहीं, आप ना चलें, मैं चला लूंगी। ये good point। By the way, आपने राज की बात बहुत खुले से कह दी है। दिल पढ़ लिया मैंने ना। 41022251 पे कॉल कीजिए। बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने बुजुर्गों को, जो वक्त के साथ साथ ही गिला करते हैं कि हमारे पास बात करने कोई नहीं आता, हम अब क्या करें, बच्चों की शादियां हो गई हैं। कॉलर हैं जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? आप पहचाने? मैं पहचान गई हूँ, मैं पहचान गई हूँ। मैं पहचानूं? आप मुझे जानते हैं? ओह अच्छा 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 अच्छा, वाह जी, पहली नुमाइंदगी मर्द हजरात की। क्या हाल चाल है? जमशेद आज आपके घर वालों को उठा के हम इधर ले आए। हाँ, मुझे कि हम लोग जा रहे हैं और जरूर प्रोग्राम देखना है। मैं ऑन करके गई हूँ टीवी कमरे में। I would like to say I really appreciate this kind of activity, और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की एक्टिविटी और नेबरहुड कॉन्सेप्ट और लोगों का ख्याल रखना, आपस में ख्याल रखना,
बिल्कुल सही। दोस्तों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यानी निदा के थ्रू पता चलता रहता है अच्छा कि आज ये एक्टिविटी चल रही है और आने वाले दिनों में फिर कोई एक्टिविटी है, तो आई रियली अप्रिशिएट। जमशेद, आपकी कितनी सपोर्ट होती है इस कॉन्सेप्ट के पीछे? कितना कहते हैं जाओ तो मैं बच्चे संभाल लूंगा? 100% फुल 100%, yes. जबरदस्त इसके जबरदस्त। बगैर मुमकिन नहीं है। नहीं इग्नोर से कि आप खुल के बोलें, आप घर से कॉल आई है। अभी धक्का देने वाले ये होते हैं कि जाओ जाके कुछ करो सबके लिए। हाँ। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, Thank बैठे you. हुए अच्छे लग रहे हैं, बातें करते हुए अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और पहले जमाने में पहले मैं भी आपकी मैं बात participation काट रही हूँ जमशेद, लेकिन पहले जमाने में एक मोहल्ले का कॉन्सेप्ट था ना कि सब इकट्ठे होते थे शाम में, खवातीन भी मर्द हजरात भी पूरे दिन की बातें करते थे। अब वो चीजें खत्म हो गई, तो आई थिंक आप सबको क्रेडिट ये जाता है खासतौर पे इनको कि उस कॉन्सेप्ट को दोबारा लेकर आए हैं, मिल बैठ के बात हाँ करने जी। का। हाँ जी, मैं जब लाहौर में रहा करता था, लाहौर में रहता था, तो मैं अक्सर कॉलेज के करीब अनारकली बाजार था, वहाँ चले जाना, तो वहाँ पे जितने लोग थे रिटायर्ड या जॉब से वापसी पे हाँ। चाय की दुकान पे बैठते थे हाँ। और गपशप करते थे। मैं उनके करीब बैठा उनकी बातें सुन रहा होता था, बड़ी इंफॉर्मेटिव, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ। और एक कप चाय पीते पीते 10 नॉलेज की बातें मिल जाती थी, भले पार्टिसिपेट कर पाए ना कर पाए। बिल्कुल तो मुझे हमेशा से वो बात अच्छी लगती थी। बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम अपने ट्रेडिशन को देखें तो इकबाल का घर, फैज अहमद फैज को देखें, बिल्कुल। बड़े शायरों को देखें, अदीब को देखें, तो ये वो उन एरिया से बिलोंग करते थे जहां लोग इकट्ठे मिलकर बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, बिल्कुल। और एक दूसरे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते थे। बिल्कुल सही। उससे क्या होता था कि इंसान में एक अनकॉन्शियसली एक नॉलेज ऐड होता जाता है और उसका एक शऊर जो है उसमें एक बेदारी रहती है। बिल्कुल सही। तो वाह ये जी बड़ी वाह। खूबसूरत बात है। आज भी मैं जब अंदरून शहर की साइड पे जाऊं, लाहौर में खास तौर पे, मेरे दोस्त या जानने वाले रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग छड़ों पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं एक दिन कसूर की तरफ गया तो मुझे बड़े बुजुर्ग दो तीन बैठे हुए, वाइट हेडेड, और उन्होंने उसी तरह वाइट कुर्ता, और बड़े मजे से बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें ना रियली खत्म होती जा रही बिल्कुल है। बिल्कुल और सही। इनको अगर हम किसी तरह से रिटेन कर पाए या इसको रिवाइव कर पाए, तो मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत एडिशन होगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी, वेरी पॉजिटिव कॉल। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जमशेद, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। ये हमारी रवायात का हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है कि हम अपने बुजुर्गों को टाइम देते हैं। और अब पता नहीं क्यों ओल्ड होम्स भी बनते जा रहे हैं, बच्चे खुद उनको छोड़कर आते हैं। बड़ी दुख भरी कहानियां हैं। बात है ये। कभी बिल्कुल आपका exactly। इत्तेफाक हुआ वहाँ पे जाने का? ऐसी कहानियां तो खैर नहीं कहूंगी, रियलिटी है सुनने का या ये बिटर रियलिटी है जो कि मुआशरा फेस कर रहा है। अब हम थोड़ा वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में अपने कल्चर को, अपनी तालीमात को, अपने मजहब को भूल गए हैं। हमारे मजहब में ख़ानदान इम्पॉर्टेंट है, ख़ानदान में जो भी बड़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पलट के देखें तो नानी दादी की बताई हुई बातें आज भी हमें याद हैं, नानी दादी की सुनाई हुई कहानियाँ भी याद हैं, उन्होंने जब जब जिस जिस बात से टोका वो स्टाइल भी याद है। और जब वही मैंने कभी अपनी बेटी के साथ मैंने उस तरह से बोला तो आई रियलाइज्ड कि मैंने वो लफ्ज़ भी सेम इस्तेमाल किए और टोन भी वही होगी, टोन भी वही थी। तो आज जब मैं खुद नानी बन गई तो अब जब मैं अपने नवासों के साथ कोई बात कर रही होती हूँ, उन्हें सिखा रही होती हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो बड़े होकर इस बात को याद रखें कि नानी और दादी या वो बच्चे जब अपनी दादी की बात करते हैं तो वो फ्यूचर में याद रखें। ऐसी वाकई रियलिटीज़ हैं। मुझे इनके बात करते हुए एक बहुत पीछे मैं चली गई, तो मैं किसी को विज़िट कर रही थी। सही। एक बड़ा सा सहन था, कमरे शमरे थे, और बस चलते फिरते मुझे एक बुजुर्ग, एक छोटी सी कोठरी सी थी, अच्छा, और उसमें एक रियली बेड रिडन बुजुर्ग लेटी हुई थी। मैं अखलाक के हवाले से मैंने कहा मैं बुजुर्गों को सलाम कर लूँ। आई हैड दिस हैबिट कि मैं बुजुर्गों को सलाम किया करती थी। अच्छा। मैं जब अंदर गई तो इट वाज अनबेरेबल स्मेली। वहाँ बदबू थी कमरे के अंदर, बहुत। बंद था कमरा। एक छोटी कोठड़ी थी वो, और वो चारपाई बिछी हुई थी, वो चारपाई पे थी, और साइड पे एक कुर्सी थी, और बीच में बस खड़े होने की जगह थी। इतना छोटा कमरा था। तो खैर मैं बैठ गई वहाँ पे, मैंने उनसे हाल चाल पूछा, बातचीत की ना। अब मेरे लिए वहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल हो गया।
تو میں جب اٹھنے لگی نا کہ اچھا ماں جی ہن میں چلنی ہوں، تو انہوں نے نا میرا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا اور ان کی گرپ اتنی سخت تھی کہ نہیں ہلی بیٹھ، نہ جائیں بہ جا میرے کو. ہلی بیٹھ. بالکل صحیح. تو وہ ایک دم میرا سین جو ہے نا میری آنکھوں میں آ گیا. اللہ ایسا کسی کے پہ لے کے نہ نہ آئے آئے، کہ اکیلا پن کسی کے ساتھ. وہ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر سینٹی گوز بمس میں محسوس کر رہی ہوں. جی السلام علیکم، گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. السلام علیکم. السلام علیکم کہنا زیادہ اچھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیونکہ صبح صبح ایک دوسرے میں رحمتیں بھیجنی بڑی ضروری ہے. رحمت بھائی جی بات ضروری ہے. جی کون بات کر رہی ہیں جی، کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں اسلام آباد سے. آفتاب بول رہا ہوں. آفتاب اسلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جو باتیں رہ گئی ہیں نا وہ میں بھی بتا دوں. ضرور ضرور. آپ کو لگتا ہے گھر میں بات کرنے کا نہیں موقع ملتا نا؟ ہاں ہاں مان لیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. صحیح کہہ رہے ہو. لیکن دیکھیے سائنس نے بات میں بہت عرصے بات کہا ہے کہ جناب کہ جو انسان ہے نا ایک سوشل اینیمل ہے. بالکل صحیح. ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اس کے بعد رسول کریم نے بہت پہلے کہا کہ آپس میں نا ہمیں ملنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ نا. بالکل صحیح. تو آپس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد مرد سے ہی بات کریں، عورتیں عورتوں سے بھی بات کریں، باہر نکلیں ایک دوسرے کو ملیں ایگزیکٹلی. اور خالی ملیں نہ بلکہ نا اپنے ملک کے کاموں میں اپنے میاں کے ہسبینڈ میں کام کریں. یہی وجہ نا کہ اس میں کہا گیا کہ عورت اور مرد جو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. تو یہ بڑی اچھی چینج آئی ہے کہ نا لوگ ملنے لگے ایک دوسرے کو، ایسے باتیں کرنے لگے. کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ محلے میں لوگ عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں، جب ناشتہ واشتہ بنا لیتے تھیں. جی جی بالکل بالکل. اب پرابلم ہے کہ ناشتہ ہی رات کو صبح 11 بجے ہوتا ہے، پھر کب کہاں ملیں گے. گلتی والے ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے. صحیح صحیح بالکل یہ صحیح. بڑا مشکل ہو گیا. پہلے صبح صبح نماز کے بعد کرتے تھے، ناشتہ بنا لیتے. بالکل صحیح. تو افطاب صاحب آپ ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں یا آپ سروس میں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں یا سروس میں ہیں؟ میں جوانی والی زندگی گزار رہا ہوں. اتنا میرے زندگی گزارنے کے بعد مجھے لگا ہے کہ صحیح زندگی نا ریٹائرمنٹ کے بعد بات شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ میں اپنا وقت کیسے گزارتا ہوں کہ میں گپ شپ کر کے مل ملا کے بچوں کو مل کے محلے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہوں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ نہ کہ تو حقوق العباد میں آتا ہے کہ آپ محلے میں ملیں جا کے ایک دوسرے کو، ان سے پتہ کریں، معلوم کریں کوئی بیمار تو نہیں اس طریقے سے. بالکل. تو اس میں مردوں کے علاوہ عورتیں زیادہ کام کر سکتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. وہ جا کے ملیں اور جا کے بات کریں. ہانڈی چڑھا دیں، باہر چکر لگا کر آ کے تڑکا لگا لیں، ہے نا، چاہے جل جائے. اچھا آپ کو تو انہوں نے انکلوڈ ہی نہیں کیا، مرد حضرات تو ابھی تک سلور لائنز میں نہیں آئے نا. آپ بہت تیز بولتی ہیں نا، جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں تو آپ انکلوڈ نہیں ہوئے ہیں سلور لائن میں. سلور لائن اب تو پلیٹینم میں آ گیا ہوں. پلیٹینم میں بنائیں گے جی. اب ہمارے فیوچر پلان ہے ان لوگوں مطلب جج کے لیے. صحیح. تو یہ بڑا انیشیٹو لیا ہے، جس نے بھی لیا انیشیٹو بہت اچھا لیا ہے. ان کو نکالیں باہر، ان کو نا ان کو باہر نکال ہمیں باہر نکالیں، خواتین کو باہر نکالیں اور وہ کام کریں آگے بڑھ کے کریٹیوٹی کے ساتھ. ٹائم افطاب صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. اب میں ایسا ایسا بول رہی ہوں. تھینک یو جی، بہت شکریہ کال کیا آپ نے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی 3 خواتین جو کام کر رہی ہیں. 3 خواتین یہ آپ کے اگلے گروپ کا نام ہوگا. یہ لڑکیاں موجود ہیں جی. 3 عورتیں 3 کہانیاں. 3 عورتیں بے شمار کہانیاں. ایگزیکٹلی. ایک کہانی پہ ہم نہیں کرتے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم اپنی دادی نانی کے پاس بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو وہ لب و لہجہ ہمیں یاد ہے. اور اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، ان کا جو کام انہوں نے اب تک کیا، ایک پیکج ہم نے بنایا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں کہاں یہ پہنچی اور کیا کچھ کیا ہے. ہاں جی، میں یادیں تازہ کر دی آپ نے. یہ کیا کچھ ہو رہا تھا؟ ہم ٹرپس آرگنائز کرتے ہیں. لیڈیز جو کہ فیملی کے ساتھ موو نہیں کر سکتی، ہم اکٹھے جاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر کے واپس آتے ہیں. ہم گیٹ ٹوگیدرز ارینج کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم چھوٹی چھوٹی ورک شاپس ارینج کر رہے ہیں. نٹنگ ہم اکٹھے بیٹھ کے کریں، ہم اس کو ایک دوسرے سے سیکھیں. اور نٹنگ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تھیراپی عورتوں کے لیے بن جاتی ہے اس سیزن میں. فیوچر پلان ہمارا کچھ پینٹنگ کلاسز کو آرگنائز کرنے کا ہے. تو یہ آپ کو نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس عمر میں کیا سیکھنا؟ اب سیکھنے کی تو عمر کبھی ختم ہی نہیں ہوئی.
Exactly. ये कहना कि सीखने की उम्र खत्म हो गई, ये हो नहीं सकता. हम आखिरी सांस तक एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. बेशक बेशक. तो अपने आप को अगर हम यूं एंजॉय करा सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट. एक और पाइपलाइन में आइडिया है हमारे का, जो हम रिसेंटली डिस्कस कर रही थी कि देयर आर मैनी बेड रिडन वुमेन. तो हम कोई वीकली विजिट्स जो है ना वो प्लान कर रहे हैं. उनके पास जाके बात हम उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, गपशप लगाएं और उनको थोड़ा सा ना एक ब्रीदर जो है वो दें, वो एक मोनोटनी उनकी खत्म करें. अपनी उम्रें गुजारी होती हैं, नौजवानी से जवानी में आना, फिर बच्चों की शादियां करना, और फिर जब सब काम कर लिया हम उनको एक कमरे तक महदूद कर दें, ये इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता. वो यादें इंसान को मार देती हैं कि अभी मैं चल सकती. एक कमरे में आप किसी को बंद करें तो वो आप लाजमी आप बीमार पड़ेंगे. बिल्कुल. आप एक मेंटली इतने आप लो हो जाएंगे कि फूल बीमार को पड़ आप जाएंगे. एक जगह डब्बे में बंद कर दो तो वो भी एक 2-3 दिन बाद मुरझा जाता है. बिल्कुल. तो आप एक इंसान के साथ आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जी. इंसानियत के खिलाफ की बात है. कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. निदा आपकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हुई है. देखा अभी आमना जी से बात कर रहे हैं, मुझसे आप बात नहीं कर रही. अच्छा रिदा, मैं एक बात बताती चलूँ. मेरे पास एक हमारी क्या नाम है कॉलर थी, मतलब वो मेंबर है, उन्होंने मुझे कहा कि निदा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे साथ ये है कि मैं पहले अपनी बेटी को फ़ोन करती तो कहते और सुनाओ. अब मैं उसको कहानियां सुना देती हूँ कि हमने ये किया, हमने वो किया. हमारे पास बहुत तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा, मैं चलो एक तरीके से तारीफ ही सही है कि भी उनके पास कहानियां थी कि भी आज हमने कोई ना कोई एक्टिविटी की और हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं. बिल्कुल सही. तो एक बड़ा पॉजिटिव उनका था. अगर आप जो हम लोगों में पॉजिटिविटी देख, कॉल है भाई, कॉल है, बात नहीं करनी. अब मैं नहीं बोलूंगी. जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. जी वालेकुम अस्सलाम. साजिद हुसैन अंजराब बोल रहा हूँ जी, पत्तों से. साजिद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बस जी आपकी दुआएं जी, बहुत शुक्रिया आपको और मौजूद मेहमानों को बहुत सारा सलाम रहेगा. और हमेशा की तरह खूबसूरत प्रोग्राम आज भी होस्ट हो रहा है. बहुत शुक्रिया जी. सास बहू की बात हो रही थी तो वही पकड़ी है. मैं थोड़ी बात करूंगा. हाँ जी. कि जब शादी होती है तो सास कहती है कि मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ. हाँ. और कोई इस तरह की बड़ा, यानी कि कोई 1 माह तक तो बड़ा प्यार मोहब्बत और बड़े रिश्ते जताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं. मेरा आपसे बैठी मौजूद मानो से सवाल है कि सास माँ क्यों नहीं बनती और जो बहू है वो बेटी क्यों नहीं बनती? अच्छा. अगर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं होता? ये आपस में चपकलस, ये आपस की, वो हमारी एक पंजाबी की मिसाल है कि आखा नोनू आखा तीनू तो समझावा नूनू. हाँ जी, ये बातें हैं कि वो फिर ताने वो इस तरह के. अच्छा, आप खुद शादीशुदा हैं साजिद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी. तो घर में सब बेटे हैं जी. अमन सुकून? अल्हम्दुलिल्लाह जी. लेकिन हो जाता है जी, हो जाता है. खैर झाम. लेकिन ये सिस्टम जो है ना जी, ये बड़ा पुराना चल रहा है, लेकिन ये कब खत्म होगा ये सिस्टम, ये लड़ाई झगड़े? अभी आपको बताते हैं. अभी आप लाइन पर रहिए जी, क्या जवाब होगा? देखें जी. हाँ, मैं तो जवाब सुन के ही कान बंद करूंगा. सही है. नहीं, एक तो सीधी सी बात है, इट इज रियलिटी कि जिसने पैदा किया माँ वही है. सही. माँ माँ है, सास सास है. डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर. ठीक है. लेकिन आपको अपना दिल और दिमाग थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है. सही. और मैंने थोड़ी देर पहले इसी सेंस में बात की थी कि बेहतरीन रिश्ता जो है वो दोस्ती का है. सही. ठीक है, बिल्कुल सही. हाँ, आप मसलन यू गिव स्पेस, यू गेट स्पेस, यू रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट. सही. इसमें है. हाँ, देयर आर एलिमेंट्स जहाँ पे कुछ बुजुर्ग ख्वातीन हैं वो बड़ी छाप होती हैं या बड़ी वो अथॉरिटी दिखानी होती है ना, अथॉरिटी दिखानी. उनको बेसिकली मे बी दे हैव सम थ्रेट्स. सही. ठीक है. इनसिक्योरिटीज हो जाती है. इनसिक्योरिटीज है उनकी. कहीं पे बहू आती है ये माइंडसेट लेके कि नहीं, जाके तो मैंने ही राज करना है, मैंने ही कब्जा करना है, मेरी से होनी चाहिए. तो यहाँ पे दोनों चीजें जो है ना, जो लेके आ रही है उसको भी थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, और जो आ रही है उसने एडजस्ट होना होता है. बिल्कुल सही. शी कैन नॉट हैव हर से फुल टाइम. सही. बिकॉज शी इज कमिंग. एक जो बेटे को शेयर करना पड़ता है यहाँ ना, मैं कुछ ऐड करना जी, चाहूंगी. इससे पहले कॉल आ जाए आप बोले. वो जो साहब हैं उनसे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ. देखिए, जब कोई औरत घर में लाई जाती है तो वो मर्द के निकाह के रिश्ते में आ रही होती है. उसका पहला रिश्ता उस मर्द से है और उस मर्द के हवाले से सारी फैमिली से है. सो यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो मर्द माँ और बीवी को बैलेंस करे.
आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरी मदर इन लॉ शी वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी, मुझे कोई ऐसा तल्ख जुमला भी याद नहीं है जो कभी उन्होंने कहा हो। लेकिन जहाँ मर्द बैलेंस थोड़ा सा लूज कर जाता है तो दोनों तरफ मसाइल आ जाते हैं। नंबर 2, दीन ने चीजें बड़ी डिफाइन रखी हुई हैं। बिल्कुल सही। जब आप दीन को इग्नोर कर देंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आप हकूक व फराइज की जंग है ये, हकूक अदा करते रहें, फराइज दूसरे पूरे करते रहें तो मसाइल नहीं आएंगे। सही। लेकिन खट्टा मीठा रिश्ता तो अच्छा लगता है, आप सिर्फ मीठा मीठा नहीं खा सकते, बोरिंग हो जाता कभी कभी मिर्चें खा लें, कभी कभी नमकीन खा लें तो जिंदगी का मजा बना रहेगा। लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, दिल पे लेने वाली ये बातें नहीं है, इसको उसी वक्त एंजॉय करके खत्म कर दें। एज ही सेड, दोस्ती में लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, तनकीद भी होती है, लेकिन हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। सो एज इट इज किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लें जैसा वो है, तो फिर लड़ाइयाँ मजे की लगेंगी, एंजॉय करेंगे। जब आप मोहब्बत से कोई रिश्ता चलाते हैं ना तो हर बुरी चीज भी अच्छी लग रही होती है। True. Because you're out of love आप उसको चला रहे होते हैं। Very true. शायदा जी तुसी मेरे पंजाबी च गल करो, बड़ी प्यारी पंजाबी, सुथरी पंजाबी बात करती हैं। वैसे कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? My roots are from Nizamabad. अच्छा, वजीराबाद। वजीराबाद से। हाँ जी, जैसे चाकू छुरियां बंद है। लिहाजा ध्यान नाल गल करना। जबरदस्त जी। हमारे चैनल का एक ये प्लस पॉइंट ये कि हम रवायात को साथ लेके चलते हैं। But I have Values को never लेके lived. चलते हैं। I have never lived there. अच्छा My father went to Kuwait in 1946. अच्छा, सही। So हमारी पूरी फैमिली like born, brought up, raised in Kuwait. ठीक। तो मुझे पाकिस्तान आए हुए चंद साल हुए होंगे। अच्छा। और नेवल एनकरेज में मैं लैंड की अबाउट 3.5 years बैक में भी। आपके अपने बच्चे सबकी शादियां वादियां सब शादीशुदा, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, माशाल्लाह। आई हैव वंडरफुल चिल्ड्रन। बेटा एक है और साइड में वो कहता है कि आई एम सैंडविच्ड बिटवीन 2 गर्ल्स। दो बेटियां हैं, दरमियान में बेटा है, बहू है, 2 पोतियां हैं, एक नवासा एक नवासी। तो कौन लाडला है? मैं लाडली। दादी लाडली है जी, दादी लाडली है। उन्होंने मेरे अब लाड उठाने हैं। आई एम डन विद ऑल द लाड्स। So sweet. तो अच्छा लगता है सब पोते पोतियां इकट्ठे हो जाते हैं, गोदी में आगे कहानियां सुनते हैं, या अब मॉडर्न बच्चे हैं? नहीं, लाइफ इज वेरी फास्ट नाउ। अब वो उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता। फिर अब चूंकि वो मसलन आई एम इन पाकिस्तान, दे आर ओवरसीज। अच्छा। तो जब आते हैं तो नेचुरली वो एक वार्मथ भी होती है। और जाहिर है मेरे तो दिल के करीब है ही है। जो सीधी सी बात है। वो कहते हैं ना असल से ज्यादा सूट से प्यार होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अपने बच्चे से कम अच्छे लगते हैं। हमारे पास अब उनको एंजॉय करने के लिए टाइम होता है, जो जवानी में नहीं होता। अच्छा, नॉर्मली जो खवातीन जो नानी दादी बनती है वो इंटरफेयर करती हैं कि इसको कपड़े सही नहीं पहनाए, इसको ये खिला दो, तो आप लोग हैं ऐसे? ये तो हमारा राइट है ना। अच्छा, राइट है। नहीं, एडवाइस करना आपका राइट है, अगला माने ना माने उसकी मर्जी है। सजेशंस तो दे सकते हैं। पेरेंटिंग कितना डिफिकल्ट हो गया अब? निदा आप बताएं, आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे। जबरदस्त। हाँ, अभी क्या नाम है, उनको यहाँ आने से पहले मैं उनको तैयार करके भेज के फिर मैं निकली हूँ। और जैसे अभी आपने पहले बात की ना कि नानी दादी, मैं तो कहती हूँ कि वो करें प्लीज, आके संभालें भी, आपका खून है, आप बच्चे संभालें। यस, हमें थोड़ी सी रिलैक्स होनी थी। हमारा टाइम आएगा, बच्चे बड़े होंगे तो तब देखी जाएगी। पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, वेरी चैलेंजिंग नाउ विद दिस सोशल मीडिया थिंग। बहुत मुश्किल है आज के। आई मीन हमारी कंपैरेटिवली बड़ी इजी थी पेरेंटिंग। हमने बस तमीज देनी होती थी अच्छाई और बुराई की और फारिग हो गए। लेकिन अब नजर रखना, उस टाइम हालात भी अच्छे थे, लोग भी अच्छे, इट वाज वेरी डिफरेंट। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैंने प्रोग्राम के आगाज में बोला था कि कराची से 2 बच्चियां जो थी वो एक कोरियन बैंड की फैन थी, तो वो घर छोड़ के चली गई और ट्रेन में लाहौर पहुंच गई कि हमने उनसे BTS से मिलना है। तो यहाँ पे मुश्किल आता है कि किस तरह से टीनेज बच्चों को भी नजर रखी जाए, उसको स्क्रीन टाइम देखा जाए कि वो दूर ना हो वालिदैन से। उसका पता क्या है, आपने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी, दोस्ती बड़ी जरूरी है। यहाँ दोस्ती फिर आ गई। और दोस्ती के लिए, उसके लिए ये नहीं कि आप सारा दिन उन पे नजर रखें, शाम के टाइम आप उनके साथ जब बैठें तो आपसे गप लगाएं, रात को सोते वक्त गप लगाएं कि मम्मा पता है मेरे पास ये नॉलेज है, मम्मा मेरे ये दोस्त इनसे मिला था या इससे मुझे नाराजगी। इवन के आप बच्चों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे मतलब कि वो बड़े होकर वो शाय फील ना करें कि हम मामा से बात करेंगे तो हमें क्या नाम है कोई 2 छितर पड़ जाएंगे।
ایسی بات دوستی کا رشتہ وہ جب بات کرنے کے بعد پڑھ تو جاتے ہیں پڑھتا تب بھی ہے بچوں بچنا آپ کو تب بھی نہیں ہے. بٹ یہ کہ کیا نام ہے بچوں کے ساتھ دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا آپ لوگوں کا اپنا رشتہ کیسا رہا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جن کے سلامت ہے وہ بھی بتائیں. اور جو نہیں رہے میری مدر اب حیات نہیں ہے لیکن جب تک وہ حیات رہی شی واز اے فرینڈ فار می, کیونکہ وہ میرے لیے دوست تھیں, میری ماں تھی, میری بہن تھی, وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھیں. آگے سے میری بھی ایک ہی بیٹی ہے. اچھا اچھا. تو میں اس کی دوست بھی ہوں, اس کی ماں بھی ہوں, اس کی سہیلی, اس کے ساتھ آؤٹنگ کرنا, اس کو نصیحتیں کرنا, ڈانٹ بھی دینا, یہ سب کچھ کرتی ہوں. صحیح. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رشتہ دوستی پھر وہی آ جاتی ہے, دوستی ہی سب سے اہم ہے. لیکن ایک چیز میں نے فیل کی ہے وقت کے ساتھ کہ مدر یا فادر کو اپنی نالج کو انہانس کرنا ہے اپنے بچوں کو سمجھنے کے لیے. بالکل صحیح. کیونکہ جب تک آپ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہوگے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. بچے کو کہیں بھی یہ فیل نہ آئے کہ میں ان کو کہوں گا تو یہ کیسے سمجھیں گے. بچے کو ہمیشہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ سے میں جو بھی بات کروں گا ان کی سمجھ میں آتی ہے اور ان کی نالج میرے سے زیادہ ہے. وہاں پہ احترام کا رشتہ, دوستی کا رشتہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتا ہے. جہاں بیک آف مائنڈ یہ آتا ہے نا اب ان کو کیا کہوں, ان کو کیا سمجھ آئے گی, وہاں پہ چیزیں بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. رسپیکٹ سب سے پہلے نکل جاتی ہے. تو جب رسپیکٹ نکل جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا. سو میرا ذاتی خیال ہے میں نے کمپیوٹر نہیں سیکھا تھا جب میں پڑھتی تھی. ہم لوگ تو پرانے دور کے لوگ ہیں, پچھلی صدی کا قصہ میں نے اپنے بچوں سے سیکھا ہے. میں نے اپنے مدر کو, میری مدر شی واز 65 ایٹ دیٹ مومنٹ, ہم نے انہیں کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھایا اور انہیں بتایا کہ اسکائپ پہ آپ بات کیسے کریں گی. ایٹ دیٹ ٹائم اسکائپ تھا 11-12 ایئرز بیک. اور وہ ماؤس کو یہ کمبخت میرے قابو نہیں آنا لیکن she was trying. ہم نے انہیں انسٹرکشنز لکھ کے دی اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ she was using that. ابو کو چیزیں سکھائیں, میں نے خود سیکھی اپنے بچوں. آج بھی پھنس جاتی ہوں تو بیٹا یہاں پھنس گئی ناؤ ماما گوگل کرے. اچھا میں اپنے ابو کو ویڈیو کال کرتی ہوں تو ویڈیو کال پہ بھی انہوں نے کان پہ فون لگایا ہوتا ہے. سارا اپنے کان سے بات کرتے ہیں, کان سے دور کرے فون میں, آپ سے ویڈیو کال پہ بات کریں, لیکن بڑا مزہ آتا ہے. بچے ہی سکھاتے ہیں, آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیرنٹس بن جاتے ہیں. لیکن وہ رشتہ ایک ہونا بہت ضروری ہے, احترام کا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے, دوستی کا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے. 410-2251 پہ کال کیجیے اور ہم بات کریں کس طرح سے اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم نے انہیں نفسیاتی مریض نہیں بنانا ہے, ان کو اپرچونٹی دینی ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. میں نے کچھ گیم سوچی بھی تھی لیکن اب ٹائم 5 منٹ رہیں گے ہمارے پاس, نہ کریں. اور باتیں نہیں, یہ میں نے پوری گیمز بنائی ہوئی تھی جو ہم نے کھیلنی تھی اور میں نے ان کو تنگ کرنا تھا تھوڑا سا, پھر میں نے کون سا قابو آنا ہے, تنگ بھی کر لیا میں نے. ہمارے لیے آپ کو کوئی اسپیشل لمبا پروگرام بنانا پڑے گا, ہمارے پاس بولنے کو بہت پوری ٹیلی تھون بنائیں گے آپ کے لیے کہ ہم پورا ٹریبیوٹ دیتے رہے اپنے بزرگوں کو ایسے مطلب تجربہ ہے ان کے پاس پوری زندگی کی کہانیاں ہیں. مجھے یاد ہے میری دادی ماں کہانی سنایا کرتی تھی, مجھے وہ ٹون بھی یاد ہے. کہتی تھی ڈالی نک نیم میرا, ایک تھی چڑیا, 2 تھے اس کے بچے, ایک کا نام تھا چنو, ایک کا نام تھا منو. میں اب میرے سلور لائن شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ مجھے وہ یاد ہے کیونکہ وہ محبت کا رشتہ, وہ میں ان کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. بہت زیادہ ان کا جانا میری زندگی میں بہت بڑا خلا لے آیا کیونکہ وہ میری دوست تھیں. ان سے ہر بات کرنا. ایک دفعہ میں نے ایک شرٹ پہنی تو اس پہ سلٹ, اس کے چاک بہت بڑا تھا, طریقے سے انہوں نے مجھے بلایا, ڈالی تو کالج جائے گی تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹنکا لگا لے, ان کا مجھے برا بھی نہ لگے اور ایسے کوئی مطلب ڈریس بھی ایسا ہو جائے کہ وہ اچھا لگے. بالکل. تو آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو ان کو دوست بنائیں, انہیں فالتو سمجھ کے سائڈ پہ نہ رکھ دیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اگر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل. بالکل, دعائیں بہت ضروری ہیں. اچھا ایک میں بات کہوں گی کہ آپ اپنے جو بزرگ ہیں نا, اپنے پیرنٹس, ان کو یہ کبھی مت کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک لائف سے بہت کچھ ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ جس طرح وہ آپ کو بچپن میں آپ کی بات بار بار سنتے تھے. Not only that, they can see the unseen. وہ دیکھ سکتے ہیں, ان میں اتنی ویژن ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بڑی پیاری بات بولی. کیا کہنا چاہیں گے تمام دیکھنے والوں کو مختصراً 2.5-3 منٹ میں؟ پہلے کا ٹائم فریم پہلے بتا دوں ان کو میں. شاید جی آپ بتائیے گا پہلے. نہیں, بس میں یہی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ جتنے بزرگ ہیں آپ کے گھر میں ان کو ٹائم دیں, ان کو توجہ دیں. give them smiles, give them joys. they do not demand much. ان کو اس ایج میں صرف توجہ چاہیے, آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, آپ کا فیشن نہیں چاہیے, آپ کی مثلا بک چک نہیں چاہیے. all they want is peace, love
and a good environment. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये वक्त फिर आपके ऊपर भी आना है, बिल्कुल इन पे भी आएगा, हमारे पे आना, आपसे हम पे तो आ सीखेंगे। गया है। आपसे ही सीखेंगे। बिल्कुल सही, बच्चे आपको जो आप करते हैं वो सीखते हैं, बिल्कुल सही, घोल के उनको जो मर्जी पिला दें, लेकिन वो जो देखेंगे वो सीखेंगे। वही सीखेंगे, वो फिर आपके मकाफात अमल तो होता ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता ही होता है। जी मेरी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारे लिए हम अहम हैं, अगर हम अपने लिए अहम हैं तो दूसरे खुद ब खुद अहमियत देंगे। किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे नहीं और करने दे नहीं, ये बुढ़ापे का बड़ा खूबसूरत रूल है। आप अपनी लाइफ को कंसंट्रेट करो, आप अपनी लाइफ जी चुके हो, आप उनको गाइड ज़रूर कर सकते हो बट उनको आप पकड़ के नहीं सिखा सकते। नाउ दे आर एडल्ट, अब वो हमारी तरबियत का टेस्ट है कि हमने उनकी तरबियत कैसी की। अब बच्चे वो कर रहे हैं जो हमने उन्हें सिखाया है, तो हमारे पास शिकायत का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी राइट, बड़ी प्यारी बातें हैं। मैं खुद आप लोगों से इतना कुछ सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और डर के नहीं काबिल आपने समझा, डर के नहीं सीखा, खुशी से सीखा है जो भी सीखा है। जी निदा क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इसमें एक कहना चाहती हूँ कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप लेना है ना अपने बुजुर्गों के साथ दोस्ती करने की, तो उनके साथ स्माइल के साथ इतना कहें कि आज आप बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप साथ फूल लगा लें कान पे या फिर एक थोड़ी पेंटिंग कर लें, मेरे साथ तस्वीर ले लें, तो उनको अपनी इम्पोर्टेंस का ख्याल आएगा और लगेगा कि भी हाँ मैं जो हूँ, क्या नाम, मैं भी एक फैमिली मेंबर हूँ। और खवातीन में ये आदत होती है कि तारीफ सुनना चाहती हैं सभी खवातीन, मर्द हज़रात चाहते हैं, जैसे बच्चों को, बड़ों को, हर एज ग्रुप को तारीफ की क्या नाम है हकदार है सबके साथ। तो लाजमी आप जो है ना प्लीज अपने बुजुर्गों की तारीफ जरूर किया करें। आपके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, आपका ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है, और सारा दिन आपका जो है ना मोटिवेटेड गुजरेगा, खुश। आज तो ऐसे करें ना, अपने अम्मी का फेशियल कर दें आप जाके, और अब्बू के सर में तेल लगाएं, चंपी कर दें उनको। ये वो नेमतें हैं कि जब तक हैं फायदा उठा लें, इनसे सीख लें, अपने बच्चों की तरबियत का हिस्सा बना लें। खुदा ना खास्ता कल को ये खजाना हाथ से निकल गया तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनके वालिदैन सास ससुर हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनके साया सलामत रखे बच्चों पे, और जो नहीं रहे आगे उनकी मंजिल आसान करे, उनको गरी की रहमत करे, और आप सबको सदका जारिया बनाए उन सबके लिए। हाँ जी, कितना टाइम रह गया हमारे पास? अभी 1 मिनट है, तो मैं चाहूंगी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं। आप लोगों ने टाइम निकाला और आप इतना जबरदस्त ये काम करें कि लोगों की जिंदगियों में रंग लेकर आ रहे हैं, मुस्कुराहटें लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए भी रंगों की बहार ले आए जिंदगी में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। एनी टाइम नेक्स्ट टाइम। हमें ये वक्त दिया कि हम अपने आइडियाज लोगों से शेयर करें, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं, आपके चैनल के थैंकफुल हैं। और मैं आऊंगी फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द, सिल्वर लाइंस में भी आ जाऊंगी। इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू इन आवर मीटिंग्स। आप उसमें आए, हमारे साथ बैठें, एंजॉय करें। जबरदस्त जी, मेरा तो वीकेंड का प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। कल मिशी खान लेकर आएंगी आपके लिए प्रोग्राम। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।